கொடுக்குறாங்க. One of the data types are list. A list is a similar to an array. A list is a similar to an array that consists of a group of elements. That consists of a group of elements, just like an array. A list is a similar to an array that consists of a group of elements. Just like an array. A list can store elements. A list can store elements. There is one major difference between array and list. Array is a same data type stored for the different type of values. Different type of values stored in same data type. Array. The list is stored in different data types and different values are stored in for list. This is the main difference of the major difference between the list and array. List and array ku ulla main difference adha. List ங்கிறது என்ன அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா different data typeல different values வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும். arrays பொறுத்தவரை என்ன பண்ண முடியும்னா same data typeல same values same data typeல different values ஸ்டோர் பண்ணலாம். The main difference of the array and list அப்படிங்கிறது மெயினா வந்து நம்ம அதுதான் சொல்றோம். An array can store only one type of elements. அதுதான் நம்ம இப்போ வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணதுல அதுதான் சொல்லியிருக்கோம். So for that example, this is for our list. List பொறுத்தவரை எப்படி சார் how to store the list? List பொறுத்தவரை that's using for that square braces. List பொறுத்தவரை இந்த மாதிரி square braces மென்ஷன் பண்ணிட்டோம்னா that's comma used for the separated the values. values வந்து செப்பரேட் பண்றதுக்காக comma வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்காக மெயினா வந்து என்ன பண்றோம்னா comma வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம். List பொறுத்தவரை using for the square brackets. Square braces வந்து using for the list. List பொறுத்தவரை using for the square braces. That stored for the different data type different values வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா வந்து list அப்படிங்கற கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்றோம். List is a Python programmingல list is a one type of a built-in data type. built-in data typeல ஒரு டைப் தான் வந்து list அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம Python programmingல இருக்கு. For that example, list equal to listல range of 1,5 அப்படி கொடுத்தோம் what it does. அப்ப என்ன சார் வரும் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா range of 1,5 that's creating for the listல போய் ஸ்டோர் ஆகுது எப்படி அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா 1,5 அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா 1 ல இருந்து that's 1 ல இருந்து 5 வரை 5 values இருக்கும். சரி 1 to 5 ல வந்து 5 not included. 5 வந்து include ஆகாது. அப்ப 1 2 3 4 அதோட அவுட்புட்ஸ் வந்து வாட்ஸ் அவுட்புட் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் உள்ள வரும். நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் வந்துச்சு அப்படினா வந்து என்ன சார் அப்படி பார்த்தா லிஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படினு அர்த்தம். ஓகே நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணனும் that's accessing for the index value. லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும்னா லிஸ்ட்ல இண்டெக்ஸிங் யூஸ் பண்ண முடியும், ஸ்லைஸும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். லிஸ்ட் பொறுத்தவரை that storing for the index values வந்து நம்ம அரே மாதிரியே தான் similar to 0. starting index வந்து 0th index. starting index வந்து 0th index, first index, second index, third index இந்த மாதிரி இருக்கும். reverse the elements, reverse the values வந்து access பண்ணனும்னா that's indexing வந்து என்ன சார் இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா -1 -2 இந்த மாதிரி -1 that's accessing for the last elements. last elements ஓட values access பண்றதுக்கு -1 யூஸ் பண்ணிருக்கோம். -2 வந்து next last element வந்து previous last element access பண்றதுக்கு -2 இந்த மாதிரி reverse the elements access பண்றதுக்கு index values வந்து -1 -2 அப்படிங்கிறது. So for that example list of 1. So for next another one பார்த்தோம் அப்படினு பார்த்தா list are mutable அப்படினு சொல்றோம். list are mutable. mutable means என்ன சார் அப்படினு பார்த்தா can be changed அப்படினு அர்த்தம். ஒரு லிஸ்ட் வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா அதுல ஆல்ரெடி இருக்க வேல்யூஸ் வந்து நம்மளால சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும். அதுதான் list are mutable அப்படினு சொல்லிருக்கோம். mutable means for that example already listல வந்து நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் எல்லா ஸ்டீக்கிற லிஸ்ட்ல வந்து 1 2 3 4 அப்படிங்கற வேல்யூஸ் வந்து லிஸ்ட் வேல்யூஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். இப்ப லிஸ்ட் 1ல 1 இண்டெக்ஸ்ல என்ன பண்ணா 8 அப்படிங்கற வேல்யூஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். லிஸ்ட் 1 இண்டெக்ஸ்ல வந்து என்னன்னா 8 அப்படிங்கற வேல்யூஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். ஆல்ரெடி லிஸ்ட் 1ல வந்து என்ன சார் இருக்கு அப்படினு பார்த்தா 2 வேல்யூஸ் இருக்கு. தட்ஸ் லிஸ்ட் வேல்யூஸ் ஆர் சேஞ்ச். அப்ப என்ன பண்ணனும்னா 0th indexல 1 indexல வந்து 8 நான் கொடுத்துட்டேன். that's changing for the 2 வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணி 8 1 8 3 4 இந்த மாதிரி இருக்கு. அதனால தான் list are mutable அப்படினு சொல்றோம். mutableனா can be changed அப்படினு சொல்லுவாங்க. tuples வந்து நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். tuples வந்து cannot be changed னு சொல்லுவாங்க. அத நம்ம after discuss about the tuple concept பார்ப்போம். அப்ப list are mutable அப்படினு சொல்லிருப்போம். அப்ப list 1ல வந்து 8. அப்ப that's changing for the values வந்து 2 இருக்குங்கிற பொசிஷன் 2ல வந்து என்ன பண்ணா 8 வந்து சேஞ்சஸ் ஆயிடுச்சு. next another that's creating for the list. ஒரு லிஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிப்போம். num equal to 10 20 30 40 50 அப்படிங்கிறது நான் கொடுத்திருக்கேன். அந்த லிஸ்ட்ல n equal to length num நம்மோட லிஸ்டோட லெந்த் கண்டுபிடிக்கிறோம். நம்மோட லிஸ்டோட லெந்த் வந்து கண்டுபிடிச்சி என்னங்கற வேரியபிளை போய் ஸ்டோர் பண்றோம். அப்ப லெந்த் ஆஃப் தி நம் லிஸ்ட்ல இருக்க வேல்யூஸ் ஓட லெந்த் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படினா வந்து how many elements 1 2 3 4 5 that's outputs are called 5 அப்படிங்கற அவுட்புட்ஸ் வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும். next num.append
num dot append 60 அப்படி கொடுத்துருக்கோம். appendனாவே நம்ம that's using for the lot of functions are using for the list data typeல நிறைய functions வந்து யூஸ் பண்றோம். அதுல one type of functions வந்து append அப்படி சொல்றோம். append போது என்ன சார் அப்படினு பாருங்க, it's ordered, list are called ordered அப்படி சொல்லிருப்போம். it's storing for the end of the நம்ம last values are append means that storing, that's appending for the last of the elements ஓட last வந்து append ஆகும் அப்படி சொல்லிருக்கோம். இப்போ num dot append 60 அப்படி கொடுத்துருக்கோம். அப்ப இதுல append ஆகும்போது எல்லாமே பாருங்க ஆல்ரெடி 10 20 30 40 50 இருக்கு. 60 that's adding for the end of the elements. end of the elementsலோட என்ன பண்ண 60ங்கிறது வந்து append ஆகும். ஓகே, that's next num dot insert அப்படிங்கற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். num dot insert 0,5 அப்படி கொடுத்துருக்கோம். இது என்ன சார் பண்ணிருக்கோம்னா இன்சர்ட் பண்றேன், ஆல்ரெடி இருக்க லிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் கூட போய் இன்சர்ட் பண்றேன். அப்ப என்னன்னா 0th பொசிஷன்ல 5 அப்படிங்கற எலிமெண்ட்ஸை இன்சர்ட் பண்ண போறேன். the position of the 0th பொசிஷன்ல 5, 0th indexல 5. அப்ப என்னன்னா 0th index இங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் 0th indexல என்னன்னா 5 அப்படிங்கிறது இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு. ரிமைனிங் வந்து 10 20 30 40 50 60 அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு. ஓகே, next num1 equal to num dot copy. அப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா num1 அப்படிங்கற நியூவா ஒரு வேரியபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். அந்த வேரியபிள்குள்ள ஆல்ரெடி numல இருக்க லிஸ்ட் வேல்யூஸ் வந்து that's copying for the num1. அப்ப numல இருக்க வேல்யூஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா that's copying for the num1. அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தா that's storing for the num1. அப்ப num1ல என்ன இருக்கும் அப்படினு பார்த்தா இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே இருக்கும். ஆல்ரெடி 5 10 20 30 40 50 60 அப்படிங்கற வேல்யூஸ் வந்து லிஸ்ட் வேல்யூஸ் வந்து இதல வந்து காப்பி ஆயிருக்கு. என்னன்னா num1 அப்படிங்கற நியூவா ஒரு வேரியபிள்ல போய் காப்பி ஆயிருக்கு. next num dot extend அப்படி கொடுத்துறோம். num dot extend num1 அப்படி கொடுத்துறோம். அப்ப that's extending for the values. ஆல்ரெடி நம்மள இருக்க values num dot extend num1. அப்ப என்ன பண்றோம், நம்மள வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா 5 10 20 30 40 50 60 அப்படிங்கற values வந்து இருக்கும். that extending for the num1. num1ல remaining என்ன பண்றோம், num1ல என்ன ஸ்டோர் ஆயிடுனா 5 10 20 30 40 50 60 இருக்கும். that extending for the values. அப்ப என்ன இருக்கு பாருங்க, ஆல்ரெடி 5 10 20 30 40 50 60 இருக்கும். that extending for num1ல இதே சேம் values இருக்கும். that extending for the value. அப்ப என்ன பண்றோம்னா ஒரு லிஸ்ட்ல வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிரோம். next n equal to num dot count. countங்கிறது one of your functions. count 50. 50 வந்து how many times இருக்கு, that's நம்மங்கற லிஸ்ட்க்குள்ள how many times occurring for the 50. 50 எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு அப்படி பார்த்தா that's counting for the 50. 50 எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு, 1 2 times இருக்கு. that's outputs are equal to 2 அப்படிங்கற 2ங்கற outputs வந்து ஸ்டோர் ஆயிடும். ஓகே, next num dot pop அப்படி கொடுத்துருக்கோம். num dot pop functions வந்து என்ன அப்படினு பார்த்தா removing the last top of the elements. removing the top of the elements. அப்ப removing the last element தான் அதுல வந்து என்னன்னா remove ஆகும். அப்ப நம்மள 5 10 20 30 40 50 60 5 10 20 30 40 50 இருக்கும். 60s are removed. top of the last element வந்து delete ஆயிடும் pop functions. next num dot sorting for that list values. listல இருக்க values வந்து ஷார்ட் பண்ணுது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா 5,5 10,10 நம்ம இதுல இருக்கிறத வந்து ஷார்ட் பண்ணுங்க. 5,5 10,10 20,20 30,30 40,40 40,40 50,50 அடுத்து 60 வந்து ஒண்ணா தான் இருக்கு, அதனால 60 அப்படினு கொடுத்துறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் num dot reverse. num dot reverse means that reverse function using for the reversing the values. reversing the value means that storing for the this value 60 50 this 50 for 60 50 40 30 இந்த மாதிரி வந்து that's reversing for the last elements வந்து reverse ஆகி நமக்கு வந்து output வந்து இதாகும். next ones are called num dot clear. num dot clear means that's clearing for that all the elements. that's clearing for that all the elements. okay, this is for the using for the list concepts ல வந்து மெயினா நம்ம யூஸ் பண்றது இதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். லிஸ்ட்ங்கிறது மெயினா வந்து என்ன சார் அப்படினு பார்த்தா different data typeல different values வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றதா மெயினா லிஸ்ட் அப்படின கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி லிஸ்ட் ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டபிள் அப்படினு சொல்லிருக்கோம். can be changed. நம்ம உடனே என்ன பண்ணணும், லிஸ்ட்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எப்ப வேணுமாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம். nowadays using for the data listing அப்படிங்கற கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, thank you.